हाय गाइज आमे आज किसी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करिया जहाँकि रविंद्र ठाकुरंकर किसी लॉन्ग क्वेश्चन देखिया जहाँकि हमर एग्जाम रे बहुत रहइबो जहाँकि हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो हमर कोर कोन 14 जहाँकि यूनिटी 3 रहची ए यूनिट 3 रो किछि हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करबा जहाँकि हमर एग्जाम रो सर बहुत चांस रही छै हला देखो डिस्कस टाइगर्स आइडिया ऑन नेशनलिज्म माने जो नेशनलिज्म ऊपर एजामर रविंद्रनाथ ठाकुर धारणा कौन रही आम आलोचना करवा ये गोटे आम मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन है जहाँकि आम एग्जाम आसार बहुत चांस रही जैकि आम ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी ओके चलो देखिए इंट्रोडक्शन देखिए देख देख इंट्रोडक्शन रही देख केमती जमी लिखिपार इंट्रोडक्शन देख रविंद्रनाथ ठाकुर जी कि जड़े कवि एवं लेखक एवं शिल्पी थे कि भारतीय कवि लेखक शिल्पी थे सी 1861 मसीहा कौन मे 7 जन्मग्रहण करते जहाँकि कलिकता ठारे पिता नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर आउ माता नाम था कौन शारदा देवी सी गीतांजलि कौन गीतांजलि पुस्तक पर से 1913 मसीह कौन नोबेल पुरस्कार कौन ना प्राप्ति करते विजेता करते किए ना आम रविंद्रनाथ ठाकुर सी आम देश जो जातीय संगीत जहाँकि जनगण मन से लिखी किए ना रविंद्रनाथ ठाकुर ओके तापर से कौन 80 वर्ष बयस से 1941 मसीहा अगस्ट 7 तारिख से मृत्युवरण करते रविंद्रनाथ ठाकुर जातीयतावाद आलोचना करते जो रविंद्रनाथ ठाकुर जो नेशनलिज्म कौन आलोचना करते यही नेशनलिज्म जो खराब व्यवहार जो प्रभाव रही से देखते किए ना आम रविंद्रनाथ ठाकुर से मनुष्यता को अधिक गुरुत्व देते मनुष्यता को अधिक गुरुत्व देते केवल जाति नुहे समस्त मिसी रहा उचित बोली कहते किए ना आम रविंद्रनाथ कौन ना मनुष्यत्व माने मो मनुष्य मुझे जन मनुष्य अच्छी ना ना तो अन्य जन मनुष्य को से मनुष्यत्व देखुले सम्मान देखते व्यवहार देखते यही भाव में से एवं जाति विभिन्न जाति धर्म रहा समस्ते समान बोली से कहते विभिन्न देश जमी गोटे देश नेपाल पाकिस्तान एम समस्ते मिसी रहा बोली से उचित मन करते कहीं क्या जोर देवा ना बोली से मत पोषण करते यही गुड़िक सब से कौन तांकर पुस्तक जी नेशनलिज्म से 1916 जो आम 1916 17 जो नेशनलिज्म कौन करते पुस्तक से यही सब गुड़िक आलोचना करते है क्लियर तर से मन करते जे देशर परिचय ठीक अटे से मन करते आम देश गुड़ी सब परिचय ठीक होची किंतु यह आम महत्वपूर्ण पूर्ण हो मनुष्यता कौन समस्त मनुष्य को एकता देवा आ मिलित जीवन जीवा एवं यह जापान एवं अमेरिका जाता नेशनलिज्म जो आम जो नेशनलिज्म जहाँ जातीयतावाद 1916 17 कौन कौटे भाषण ये भाषण आलोचना करते ना जापान और अमेरिका से करते किए आमर रविंद्रनाथ ठाकुर ओके तापर देखिए आम कौन रविंद्रनाथ ठाकुर किसी धारणा रही जो तांकर जातीयतावाद ऊपर किसी धारणा बा प्रभाव रही कौड़ा भल कौड़ा मंद से गुड़ी आम देखा है चलो देख पॉइंट नंबर 1 है जातीयतावाद विरोधी कौन ना आमर रविंद्रनाथ ठाकुर सब से कौन जातीयतावाद को विरोध करते है कहीं विरोध होते ना आम रविंद्रनाथ कहते पश्चिम देश मैंने कौन कहते जातीयतावाद नाम बा सही उद्देश्य अन्य देश उपर शासन कर युद्ध कर जातीयता नाम उद्देश्य से ना अलग देश को आक्रमण कर शासन कर देश सहित युद्ध कर यही जातीयतावाद अन्य देशर लोक बहुत कष्ट दूसरी ताले से कौन करते जातीयतावाद को विरोध करते नंबर पॉइंट 2 आइला कौन जाति एवं समानतार समाजर पार्थक्य जाति एवं समाजर पार्थक्य कौन पॉइंट नंबर 2 से कौन जाति एवं समाज से कौन थे पार्थक्य करते किए ना आम रविंद्रनाथ ठाकुर तांको मतरे आम रविंद्रनाथ ठाकुर कहते जाति हूँ एक राजनैतिक कौन गोटे जाति हूँ राजनैतिक एवं अर्थनैतिक जंत्र कौन जहाँ केवल शक्ति एवं नियंत्रण उपर गुरुत्व देउछि ताहले आम रविंद्रनाथ ठाकुर मतरे जाति हूँ गोटे राजनैतिक एवं अर्थनैतिक जंत्र जहाँ गोटे शक्ति एवं नियंत्रण उपर गुरुत्व देउछि
ଯାହା କେବଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୋଟେ ଜାତି ଯେଉଁ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କାହା ଉପରେ ନା କେବଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ହେଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି କିଭଳି ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ହେଲା। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ କାହାର ପଏଣ୍ଟ ନା କିଭଳି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସମାଜର ପାର୍ଥିବରେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନା। ସମାଜ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। କ'ଣ ନା ସମାଜ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏକ ଜାତି ନୁହେଁ। କିଏ ନା ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଜାତି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଦେଶ, ଏକ ସଭ୍ୟତା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟତା ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତାରେ ଆଧାରିତ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଜାତୀୟ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ। ଦେଖିବା କେମିତି ହେବ ଜାତୀୟତାବାଦ କେମିତି ସିଏ ହେବ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପ୍ରତି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଜାତୀୟତାବାଦ ଭାରତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ ଯେଉଁ ଭଳି ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜାତୀୟତାବାଦକୁ କ'ଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ତାପରେ 4 ମନୁଷ୍ୟତା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ମନୁଷ୍ୟତା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟତା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦେଖ କେମିତି କହିଥିଲେ ନା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା। ଜାତୀୟ ସୀମା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାତୀୟର ସୀମା ରହିଲା ବା ଜାତୀୟତାବାଦ ରହିଲା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଏବଂ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିନିମୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ନାମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିନିମୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଓକେ 5 ରହିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ସତର୍କତା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଜାତୀୟତାବାଦର ସେ ପ୍ରତିରେ ସତର୍କତା କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ। ଦେଖ ସେ ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭଳି ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ହେଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ଜାତୀୟତାବାଦ ହେଲା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ନେଇପାରିବ ବା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ ବା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିନାଶ ମାନବ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମର ସେ ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଇଂଲିଶ କ'ଣ କହୁଛେ ନା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା ଆମର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ବା ସମାପ୍ତ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଠାକୁର ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିନଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ କ'ଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଜାତୀୟତାବାଦ ଯଦି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବିଭାଜିତ ହେବେ। ଯଦି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଭାଜନ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଜି ଅଛି ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ ଆଉ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଭାବନା ଆଜି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଏହିଭଳି ମତ ପୋଷଣ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। କ୍ଲିୟର ମୋର ଇଏଗୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ଏବେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ ଇଏ ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଦେଖ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଟାଗୋରସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉପରେ ଟାଗୋରଙ୍କ ଧାରଣା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ବି ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରିପାରିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଯଦି ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମେ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯଦି ହେଲା। ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଖିଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଷୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ର ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ
ଶାନ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏକ ଦେଶ କେବଳ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରେ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଯଦି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ଯଦି ଆଉ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେ ଏକ ଦେଶ କେବଳ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ ଏକ ଦେଶ କେବଳ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରେ ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଥାଏ। ସେ ଜାତୀୟତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭଲ ମନ କରୁନଥିଲେ ବା ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତୀୟତାକୁ ବା ଜାତୀୟତାକୁ ବା ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ଓକେ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଇଏ ଗଲା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଦେଖିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଏକ ପରିବାରର ଅଂଶ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା ମଣିଷ ଏକ ପରିବାରର ଅଂଶ, ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଅଂଶ। ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ଏବଂ ମନ ଘୃଣାର ନ ରଖିବା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସମାଜର ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ବା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ରହିବା, କାହାକୁ ଘୃଣା ଦେଖାଇବା ନାହିଁ କି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 2 ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତୀୟତାର ବିରୋଧୀ କ'ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତୀୟତା ବିରୋଧୀ କ'ଣ ଏକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେଉ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେବ ତାହେଲେ ଏହା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବନା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆଣିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବ ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସେଇ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖ ନେଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନା ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଏକତା। ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ବିଶ୍ୱର ଏକତା ହେଉଛି ଦେଖିବା ନା ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କହୁଥିଲେ ଯେ ନା ଏକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଶିଖିପାରିବା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଶିଖିବା, ଯେମିତିକି କଳା ଶିକ୍ଷା କଳା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବ। ଏସବୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା କଲଚର୍ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରତିଭା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୋଲି ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଏକତା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା 4 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ରେ ହେଲା କ'ଣ ସେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଏଇଟା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ସରି ଏଇଟା ଭୁଲ ଇଂଲିଶ ଅଛି ହେଲା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ କ'ଣ ସେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କରିକି ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରମାନେ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ତାକୁ ଶିଖିପାରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଏକତା ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଶିଖିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଏକତା ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାର 5 ନମ୍ବର ଆଇଲା ଯେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମିତ୍ରତା। ଶାନ୍ତି ରହିବା ଏବଂ ମିତ୍ରତାକୁ ସବୁବେଳେ କରିବା। କେମିତି ଦେଖ ଦେଶମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବା ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବଦଳରେ କ'ଣ ଆମେ ମିତ୍ରତାକୁ କରିବା ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ହେଲା। ତାର ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯାହାକି ସମାପ୍ତ ଉପସଂହାର ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଧାରଣା କହିଛନ୍ତି ଆମ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବେ, ସବୁ ଦେଶ ସମାନ ଭାବରେ ଚଳିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଲଚର ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଚଳିବ ଆଉ ଏଇ ଦେଶର କଲଚର ସେଇ ଦେଶରେ ଆଣିପାରିବେ। ଏସବୁ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଘୃଣା ନଥାଏ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଲା। ଇଏ ଗଲା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
ଦେ ଡିସ୍କସ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରସ୍ କ୍ରିଟିକ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନା ସବୁବେଳେ ସେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ବା ଜାତୀୟତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହା ଘୃଣା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଜାତୀୟବାଦ ଅଧିକ ଘୃଣା କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିମୁଖ ନେଇଯାଉଛି, ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏ ଛାଡ଼ନ ସେ ଗରିବ ଇଏ ଧନୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏମିତି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସମାନ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସମସ୍ତ କଲଚରକୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ଏସବୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବେ, ଏଇଭଳି କିଛି ସେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କିଛି ଜାତୀୟତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜାତୀୟତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଜାତୀୟତା କେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା ଜାତୀୟତାବାଦ କେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଲା। ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବା ଠାକୁର ମନେ କହୁଥିଲେ ବା ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ବା ମନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏକ ଦେଶ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯଦି ଭାବିବ ଯେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅପମାନ କରିବ, ଏହି ଘୃଣା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଭାଜନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଦେଶ ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅପମାନ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମୌଦ ଘୃଣା ଆଣିଥାଏ ବା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ୟୁରୋପ ଆଉ ଜାପାନର ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ଏଇ ଜାତୀୟତା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପ ଆଉ ଜାପାନ ଏଇ ଜାତୀୟତାବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟତା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟତାବାଦ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ୟୁରୋପ ଆଉ ଜାପାନ। ଓକେ, ତାର ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଜାତୀୟତା ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ତାର ଯେଉଁ ଆମ ଜାତୀୟତା କ'ଣ ବା ଜାତୀୟତାବାଦ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କାହିଁକି କେମିତି ଦେଖ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରେ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭାବିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତୀୟତା ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଦେଇପାରେ ହେଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମଣିଷ ପଣିଆ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଣିଷ ଭାବିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ଦେଶର ଗୋଟେ ଦେଶର ଲୋକ, ଆମେ ଦେଶର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପମାନ କରିବା, ଆମେ ବଡ଼ ଦେଶ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଦେଖିବାନି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ବି ଭଲ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତୀୟତା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାତୀୟତାବାଦ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଣୁଛି ବୋଲି ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଉପରେ। ଓକେ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଏକତା ଏବଂ ସହଯୋଗ। କ'ଣ ଏକତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବା ଦେଖ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏକ ଦେଶ ଏକା ହୋଇ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି। ଗୋଟେ ଦେଶ ଏକା ଭାବରେ ସେ କେବେ ବି କ'ଣ ମୁଁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବି ନାଇଁ ନା, ମୋ ସହିତ କି ସାଥ ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କରିପାରିବି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରବଳ ଓଜନ ଥିବ, ମୁଁ ଭାବିବି ଦିଟା କ'ଣ ମୁଁ ଟେକିଦେବି ତ ଟେକିପାରିବିନି ନା, ବେଶୀ ଓଜନ ଥିବ। କାହିଁକିନା 2 ଜଣ ସହିତ ସାଥ ଦେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ସେଟାକୁ ଉଠେଇବା କଥା। ମୁଁ ଜଣେ ଯଦି କହିବି ଏଟାକୁ ଉଠେଇଦେବି ବୋଲେ ଉଠିପାରିବି। ସେଇଠି ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଜଣେ ଏକା ସେ କ'ଣ ନାହିଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସଂସ୍କୃତି, ଆଚରଣ, ଭାବନା ଏବଂ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ଏହା ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏକା ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଏକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିର ଆଚରଣ, ଭାବନା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ହେବ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ଜାତୀୟତାର ସମାଲୋଚନା। ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦର କ'ଣ ସମାଲୋଚନା ରହିଛି ବା ଜାତୀୟତାବାଦର ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା। ଦେଖ ଠାକୁର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ୟୁରୋପ ଦେଶମାନେ ଜାତୀୟତାର ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ଦେଶମାନେ ଯେତିକି ୟୁରୋପ ଦେଶ ରହିଲା
କ'ଣ ଜାତୀୟତା ନାମରେ ବା ଜାତୀୟତାବାଦ ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା କିମ୍ବା ଅପମାନ କରିବା ଭୁଲ ନ କରିବ। ମାନେ ସିଏ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସିଏ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ କରୁ ନ କରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଅପମାନ ନ କରୁ ଶୋଷଣ ନ କରୁ ବୋଲି ସେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବିବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବ ଏମିତି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କରିଥିଲେ। ଦେଖେ ଯେମିତି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାରତ ନ କରୁ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସେ ଭାରତ କ'ଣ ଭାବୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ କରୁ ଏଇଭଳି କିଛି କାମ କରୁ ନ କରୁ ଯେମିତି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ଭାରତ ହେଲା କି ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ନ ଭାବୁ ହେଲା ଏଇଭଳି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଓକେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟତା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ? ଆମ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକବାଦ ପଡ଼ିଛି ନା ତ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ବା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଜରୁରୀ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ କ'ଣ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ମିଶି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ଦେଶ ଅଛି ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତୁ ଏବଂ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଘୃଣା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା ନ କରୁ ସେଇ ଦେଶ ଏଇ ଦେଶକୁ ଘୃଣା ନ କରୁ ଏବଂ ଏ ଦେଶ ସେଇ ଦେଶକୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରୁ ସେ ଦେଶ ସେଇ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରୁ ନା ଯୁଦ୍ଧ ବା ଝଗଡ଼ା ନ କରୁ ବୋଲି ସେ ଏଇସବୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ି ଏକ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ବୋଲି ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଖୋଲିଥିଲେ। ଓକେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମର ଉପସଂହାର। ଓକେ କ୍ଲିଅର ଦେଖ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁର ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଜାତୀୟତାକୁ ପୁରାପୁରି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ବା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପୁରାପୁରି ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା କିନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତୀୟତାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଦେଖେ ଠାକୁର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ପୁରାପୁରି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ ମାନେ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ପୁରାପୁରି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ସେ କ'ଣ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଛି କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ବୁଝିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ନା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା ନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା ନ କରିବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କିଛି ନ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଅ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଚାଲିଚଳନକୁ ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବନା ଆଜି ବି ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଭାବନା ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବନା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଭାଜନ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଅଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କିଛି କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅପମାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସିଏ ଦେଖୁନ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏଇଭଳି କିଛି ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହେଲା ଏଇ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ନା ତ ଆମର 100% ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଇ 3ଟି ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଓର ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏଇ 3ଟି ଭିତରୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଏଇ 3ଟି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଓକେ।